الفاتحة والياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لأنتم قوم مسلمون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال فذرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني دونك صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسون فلا يستطيعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في هذه الساعة المباركة هدية ورحمة نافية وبركة شافية وتكريمها ونهديها إلى حضرة سيد التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام المهاجر رحمة الله وإلى سيدنا الأستاذ العظيم الكبير المقدم محمد بن علي العلوي وسيدنا الأستاذ الكبير المقدم الإسلام بن الرحمن السجاد وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح من اتبعناها ويتلاقى بين يديهم ضاعف اللهم رضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعل فداك لهم من النار ونجاة لهم من النار وإنقاذا لهم من النار وسترا لهم من عذاب القبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتبشرهم برحمته ويسكنهم بحبوحة جنته الذين أنعم الله عليهم الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يكمل ولا ينفذ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat hidayahnya kita dapat bersama-sama di rumah kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehadiran kita membuahkan rahmat pada kedua waktu dan menyertai mengampuni segala dosa-dosa dan meletakkan dari tempat yang layak di sisi-Nya. Salawat dan salam atas pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah,
jiwa permata telah meninggalkan rumah ini. Kalau cinta itu mata, maka hari ini mereka sudah tidak terlihat lagi. Tetapi jika cinta itu berada di hati, maka ia akan senantiasa berada di dekat kita. Hari-hari yang sebelumnya mata mengeluarkan air matanya, tetapi hari ini mungkin air mata itu beri. Tetapi jika hati, maka dia akan tetap senantiasa ada, dan itulah yang diharapkan man ahabba syai'an. Mengingat setelah mereka pergi ialah dengan memberikan doa terbaik untuk mereka. Mengingat mereka adalah dengan berperilaku yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk kita semua. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ihsan dalam kata berbakti kepada orang tua. Ihsan ini dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Jawabannya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah dia melihat. Kemudian kata ihsan ini digunakan oleh Allah untuk kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya ketika mereka ada di hadapan kita dan kita melihat mereka, tetapi berbakti kepada orang tua di hadapan mereka, di belakang mereka ketika mereka hidup ataupun ketika mereka sudah tiada. Karena durhaka kepada orang tua itu bukan hanya ketika mereka hidup, tetapi setelah mereka tiada pun seorang anak bisa durhaka kepadanya. Oleh itu perilaku Allah menggunakan ihsan agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menelurkan amal-amal kita selain kepada Nabi Muhammad. Dia menelurkan juga amal kita kepada kedua orang tua kita. In wajadu khairan, kalau seandainya yang kita lakukan itu kebaikan, farihu biha, mereka akan bergembira di alam barzahnya. Tetapi jika sebaliknya yang kita lakukan, mereka akan bersedih, bahkan mungkin tersiksa dengan perbuatan kita. Anak menyiksa ketika dia hidup, dia bisa memarahi kita, tetapi ketika mereka tiada, bagaimana dia akan memarahi kita? Maka kita sebagai anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya harus senantiasa berlaku ihsan. Ingat bahwa dirinya adalah merupakan penerus daripada orang yang ada pada namanya. Kita berpintar kepadanya, kita berlaku baik kepada seseorang, atau saya berbakti kepada seseorang. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan ilah, tetapi dia katakan bi wa bil walidaini ihsan. Mengapa katanya bi sini maknahu lil irsa? Artinya bukan kebaktianmu kepadanya hanya dengan senantiasa menanyakan dari jawab perkataanmu, tetapi yang dimaksud di sini berbakti kepadanya yang dia harapkan bukan hartamu, yang dia harapkan bukan apa yang kau berikan, yang diharapkan wujudmu di hadapannya. Seperti orang mengatakan masakku biadihi, aku memegang tanganmu. Jadi di sini artinya kita senantiasa harus ada di hadapannya, bukan hanya mengabarkan kepada dia atau mungkin ini sampai kepada orang tua, ini surat untuk orang tua, bukan itu yang dimaksud.
al-ihsan al-bir kepada mereka, tapi al-bir itu yang dimaksud karena yang menggunakan kata bi, maka kita seringlah kalau mereka masih ada untuk kita, mereka menganggap kita karena itulah kesenangan hatinya ketika melihat anak-anaknya, walaupun anak-anak itu sudah tua, tetap mereka anggap itu sebagai anak-anaknya. Para hadirin pendengar sekalian, mereka berjalan dan itu bukan satu. Yang perlu bagi kita apa? Bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi, karena kita lihat yang dibungkus itu dari PPKM. Kalau kita mau beli makan PPKM, kan bawa tas untuk apa? Untuk bertahan dalam perjalanan. Kalau alam bangsa untuk sampai ke alam itu apa bekal? Hanya satu bekal. Hanya satu ialah katanya takwa. Inna khairaz zadi takwa. Bekal makanan kita takwa, bekal pakaian kita juga takwa. Libasu takwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Berarti makanan kita orang yang masuk, pakaian kita orang yang jahat. Jadi dengan apa? Dengan melakukan perintah, menjauhi larangan. At-taqwa itu di mana? At-taqwa hauna. Ini urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah itu urusan hati. Tapi urusan kita dengan manusia urusan syariat. Sembahyang 5 waktu, orang lihat masjid, orang lihat itu syariat dan harus dilakukan. Kalau tidak itu bisa jadi fitnah. Ya ada orang bilang dia menganggap dia sembahyang dulu. Alhamdulillah kita tertidur sembahyang rumah maju. Ada yang begitu. Jadi saya yang tahu mengenai sembahyang maju. Ada syariat yang harus kita lakukan sebagai bukti untuk tidak menimbulkan fitnah. Karena kata Nabi, al-fitnatu na'imatun la'anallah man ayqadha. Fitnah itu tidur, Allah laknat orang yang membangunkan. Orang buat hal-hal yang menimbulkan fitnah kepada kita, kita dilaknat oleh Allah. Kenapa Anda bukan fitnah pada dirinya? Jadi kita urusannya dengan Allah sampai di Madinah itu tidak ada yang tahu. Jadi orang sampai juga syariatnya orang bilang alhamdulillah dia muslim. Diterima atau tidak terserah dia di hati dengan Allah. Dia salat di masjid itu untuk apa? Ini Allah ada yang bila suami itu. Allah tidak melihat serupa bentuk. Inama yang buruk tidak berubah. Yang Allah lihat adalah hati kamu. Karena hubungan kita dengan Allah hubungan hati, tapi hubungan kita dengan manusia adalah hubungan syariat. Tapi tidak boleh itu orang bilang, yang penting hati. Yang mengenali itu yang penting hati. Kalau hati bagus, perilaku bagus. Dia bagus perilaku, dia yang penting orang hati. Hati itu siapa yang tahu? Hati itu antara tahu dengan Allah. Tetapi dengan manusia ada syariat yang kita perlu lakukan. Karena itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tanda bahwa kita mengikut Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Amin. Dalam kesempatan ini di bulan Sya'ban ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat seluruh amal perbuatan kita dan melainkan yang kita akan angkat yang ada di dalam hati masyarakat, pengusuran ataupun perkelahian. Maka kami dalam kesempatan ini memohon maaf lahir dan batin agar kita masuk ke dalam bulan puasa dalam keadaan yang sejahtera. Kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah melainkan dengan la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan ada manfaat harta dan anak terbunuh illa man atallaha biqalbin salim.
melainkan orang yang akan kembali kepada Allah dengan hati yang sejuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejahterakan hati kita. Semoga Allah mensejahterakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita. Semoga Allah merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kemenangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekuatan dan mempersatukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan kemuliaan besaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji wa bi Muhammadin wa bi dhikrihi wa bi ba'diha wa bidaihi masjidayni a'lamul huda farrij humumana wa qulubana jami'aha ya man basata al-ibada lahu yadak rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa tawabbat lana fi dinina ma ahli al-qurbi wa وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.